مما اتنی بھی کیا جلدی آخر میری شادی کی؟ جمشید خان نے گھر آتے ہی جیسی کل مہندی کے فنکشن کے بارے میں بتایا ماں ہتے سے اکھڑ گئی۔ آخر وہ کب تک برداشت کرتی؟ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹا ماہر چاہتا ہے، اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ صفیہ بیگم اسے سمجھانے کو آگے بڑھی، جب 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ماہر میری کسی کو پرواہ نہیں ہے، سب کو اس کی ہی پڑی ہے۔ میں آپ کی بیٹی ہوں یا ماہر آپ کا بیٹا ہے ماما؟ وہ چیخ پڑی تھی۔ صفیہ بیگم اس کے اتنے شدید ری ایکشن پر حیران تھی۔ آرزو شور کی آوازیں سنتے اس کے کمرے میں ہی چلی آئی۔ بڑی ماما آپ جائیں، میں سمجھا دیتی ہوں۔ آرزو ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ صفیہ بیگم انتہائی پریشانی سے باہر نکلی تھی۔ ماہر جیسا اچھا لڑکا وہ کسی بھی قیمت پر ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ آرزو نے دروازہ بند کیا۔ وہاں زمین پر بیٹھتے سر پکڑے رونے لگی تھی۔ آرزو نے شدید تکلیف میں اسے دیکھا۔ وہ اس کے پاس جاتی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ خود کی تکلیف کو بھلائے اسے بس اب خیال تھا تو مہا خان کی تکلیف کا۔ مہا چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، تم سب کو سچ بتا دو۔ آرزو اس کا ہاتھ سر سے ہٹاتے اپنے ہاتھوں میں لیتی بولی تھی۔ مہا نے نرم سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے اندر قہر برپا ہو رہا تھا۔ وہ مار دے گا آرزو، اس نے ماہر پر بھی گولی چلائی، وہ بہت خطرناک ہے، بہت پراسرار۔ مہا روتے ہوئے ہچکیوں میں بولی تھی۔ آرزو نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اپنے شوہر کی؟ وہ کیوں مارے گا کسی کو؟ وہ کون ہے؟ مہا مجھے بتاؤ، کیا کرتا ہے وہ؟ آرزو اس کی آنکھیں صاف کرتی تشویشناک لہجے میں بولی تھی۔ مہا نے زکام زدہ سی سانس اندر کھینچی۔ غم تکلیف سے دل میں سوئیاں چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک گینگسٹر ہے، پتہ نہیں کیوں اس نے مجھ سے نکاح کیا، پتہ نہیں کیوں وہ میرے پیچھے پڑا ہے، وہ مجھے کچھ نہیں بتاتا۔ وہ عجیب سی سرد ہیزل گرین آنکھوں سے بس وار کرتا ہے۔ وہ بہت عجیب ہے آرزو، وہ بہت خطرناک ہے۔ آج اس نے میرے سامنے ماہر پر گولی چلائی۔ مہا بتاتے ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ آرزو نے بری طرح لب کچلے تھے۔ وہ تو لفظ گینگسٹر پر ہی حیران ہوگی، شاید بڑے پاپا کی وجہ سے کوئی ہو۔ مہا یا تو تم سب کو سب کچھ بتا دو یا بھاگ جاؤ یہاں سے، میں سب سنبھال لوں گی۔ آرزو فی الحال گینگسٹر کو بھلائے لب دبائے فکر مندی سے بولی۔ مہا نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا بھاگ جانا اتنا آسان ہوتا ہے آرزو؟ وہ عزت جو برسوں سے بنی ہے اسے اپنے ہاتھوں سے خوار کر دوں، برباد کر دوں؟ مہا نم ویران آنکھوں سے سوال کر کے آرزو ساکت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم غلط ہوتی تو عزت عزیز تھی، اب تم صحیح ہو، تم نکاح نہیں کر سکتی مہا، اب عزت سے بڑھ کر تم پر تمہارا نکاح بچانا فرض ہے۔ آرزو لب بھینچے بولی تھی۔ مہا بس کئی لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کہہ رہا تھا وہ بارات لینے آئے گا۔ آرزو کیا ہوگا پاپا، آغا جان سب کیا سوچیں گے؟ سب میرے بارے میں غلط سوچیں گے؟ مہا پھر سے روتی تھی۔ اپنوں کی نفرت یا ناراضگی بھی کہاں اتنی دیر برداشت ہوتی ہے؟ آرزو نے سامنے ڈری سہمی لڑکی کو دیکھا۔ وہ دونوں بہت مختلف تھیں۔ کاش مہا خان جتنا صبر آرزو خان میں آ جاتا، اور کاش آرزو خان کی بہادری مہا خان میں ہوتی۔ میری بات سنو، پھر اگر وہ آ رہے تو آنے دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم اپنے بارے میں سوچو، جنہوں نے تمہیں پرورش دی ہے نا مہا، اگر انہیں اپنی تربیت پر یقین ہوا تو وہ تم پر یقین کریں گے، اگر نہیں ہوا تو آخرت میں تم نے اپنا نامہ اعمال خود پکڑنا ہے، دنیا نے نہیں۔ بی بریو، جو ہو رہا ہے ہونے دو، پھر بارات والے دن ہی دیکھ لیں گے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب فریش ہو جاؤ، کل مہندی ہے، شام ہونے والی ہے۔ آرزو اس کی کمر پہ پیار سے سہلاتی بولی تھی۔ مہا نے گہرا سانس بھرا۔ آرزو نے اسے اٹھایا اور اسے حوصلہ دیتی کمرے سے نکل گئی۔ مہا نے اس جگہ کو گھورا جہاں سے وہ گئی تھی۔ تمہارے جیسی کزن سب کے پاس ہونی چاہیے۔ مہا آنکھیں صاف کرتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بیڈ پر منہ پھلائے کتابیں آگے کھولے بیٹھی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی، آرزو نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوا تھا۔ آرزو نے لب بھینچے۔ جہاں دو پہلے اسے ہنسی آئی، وہ مسکراہٹ چھو کر محسوس کرنے کا دل کر رہا تھا، آج وہی مسکراہٹ اسے بس زہر لگ رہی تھی۔ دانیال نے اس کے جھکے سر پر نظر ڈالی تھی۔ وہ فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ جب آرزو نے اپنی کتابیں سمیٹی اور کمرے سے نکل گئی، وہ فریش ہوتے باہر آیا تو آرزو کمرے میں نہیں تھی۔ وہ لب بھینچ گیا۔ وہ روم سے باہر نکلا جب جمشید صاحب نے اسے روک لیا۔ دانیال، کل ہی مہندی کا فنکشن ہے، تم سارے کام دیکھ لینا، اوکے؟ جمشید صاحب نے مسکرا کر کہا۔ دانیال نے اس بات میں سر ہلایا۔ نیچے ہال کے صوفے پر بیٹھے اب آرزو موبائل استعمال کر رہی تھی، جو کچھ دن پہلے ہی اپنے بابا سے نیو منگوایا تھا۔ لگی تھی مروہ سے چیٹ کرنے۔ وہ چلتا ہال میں آیا۔ اس کا دوپہر گاڑی سے اترتے وقت لال ہوتا چہرہ وہ دیکھ چکا تھا، پھر اب بھی اس کا منہ پھلائے اسے مکمل اگنور کرتا وہاں سے کرنا کہاں دانیال کو پسند آ رہا تھا۔ آرزو سنو، دانیال نے ایک نظر اسے دیکھتے کہا۔ نتاشا جو کمرے میں جا رہی تھی دانیال کو ہال میں دیکھتے وہ بھی وہیں آ کر ایک صوفے پر ٹک گئی۔ آرزو کان لپیٹے بیٹھی تھی۔ آرزو سنو، میری شرٹ تو نکال دو، دانیال نے پھر سے پکارا جبکہ وہ فریش ہو کر آیا تھا۔ آرزو نے بڑی ادا سے احسان کرنے والے انداز میں نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنی فارغ نہیں ہوں میں،
वो मस्कुरी सा मुस्कुराई थी। दानियाल ने जबड़े भेंचे उसे देखा। पिंक फ्रॉक में वाइट चूड़ीदार पजामा पहने और वाइट दुपट्टा गले में डालते सर पर ओढ़े वो बेनियाजी से बैठी दानियाल की धड़कनों में इंतशार पैदा कर रही थी। दानियाल, मैं निकाल देती हूँ। नताशा मुस्कुराते फौरन से उठी थी। आरजू के कान फौरन खड़े हुए, लेकिन अंदाज अब भी लापरवाह सा था। शाम का वक्त था जब उधर से आयशा शॉपिंग बैग हाथ में उठाए हॉल में दाखिल होती। बैग सोफे पर फेंकी, जिसमें माहा के फंक्शन के कपड़े थे, बल्कि माहा अपनी और आरजू की शॉपिंग उसने की थी। आरजू वैसे तो बहुत नखरे करती थी कपड़ों के मामलों में, लेकिन इस बार नताशा के चलते उसका दिल उचाट था और माहा ने वैसे उस झंझट में पड़ने से इनकार कर दिया था। तभी आयशा, रुखसार बेगम और सफिया बेगम थी शॉपिंग पर और अभी लौटी थी। नहीं शुक्रिया, दानियाल ने सपाट तासुरात से इनकार किया। आरजू के चेहरे पर दबी दबी से मुस्कुराहट उभरी। अब जरा कुछ दिल को ठंडक मिली थी। आरजू, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? कुछ बोल रहा हूँ मैं, फ़ौरन कमरे में आओ और ऐसा करो मेरे कल के लिए कपड़े भी निकाल दो। दानियाल कहता पलट गया। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि हर कोई अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। नताशा ने सख्त जहरफुल नज़रों से आरजू को देखा। आयशा, यार जाओ, निकाल कर दो अपने भाई को कपड़े। आरजू अभी मोबाइल में लगी बेजारी से बोली। आयशा लब दबाती ऊपर दानियाल के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो जो शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रहा था दरवाजे पर होती दस्तक सुनते छट से दरवाज़ा खुला, लेकिन सामने आयशा को देखकर लब भींच गया। वो कमरे से बाहर निकला और नीचे हॉल में आया, जहाँ सफिया बेगम, रुखसार बेगम के साथ नूर बेगम भी बैठी हुई थी। नताशा सब कुछ उचाट दिल के साथ देख रही थी। आरजू, ऊपर आकर मेरे कपड़े निकालो, वो वहीं से सख्त लहजे में बोला। आरजू ने सर उठाकर उसे देखा। रुखसार बेगम ने भी बेटी को आंखों से इशारा किया था, जैसे वो मुकम्मल नज़रअंदाज किए बैठी रही। नौकर समझा हुआ है, सैर सपाटे उनके साथ, काम मैं। वाह। वो नीचे ही बुड़बुड़ाई और ढीठ बनी बैठी रही। उसे हिलते ना देखकर दानियाल का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा था। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें आरजू? वो सीढ़ियाँ तेजी से उतरता शिद्दत से चीखा। आरजू उसे नीचे आता देखकर सोफे से उछलकर खड़ी होती भागने की तैयारी करने लगी। मैं नौकर नहीं हूँ आपकी, बीवी वाले का। वो कहते कहते लब दांतों तले दबा की। दानियाल ने मायनी खेजी से उसे देखा था। यकदम उसके लब दबाने पर वो दिलचस्पी से उसे देखने लगा। चलो तुम्हें बीवी वाले काम दूँ। आरजू आगे की जानी भागी। जब वो उसके पीछे लपका और तेज़ी से उसके करीब जाते उसकी कलाई दबोचे उसे बाजुओं में भर लिया था। आरजू का चेहरा सुर्ख हुआ। जबकि नूर बेगम ने बेटे को घूरा, वहीं नताशा के दिल में आग सी लग गई। उसने खूनख्वार नज़रों से उन दोनों को देखा था। आरजू की पता भरी नज़रें अब नताशा पर जमी हुई थी। वो आरजू को अपने रूम में लाते उसे नीचे उतार चुका था। क्या मसला है तुम्हें? हाँ, आ क्यों नहीं रही? बुला रहा था मैं। वो दीवार के साथ उसके नाजुक वजूद को पिन किए दोनों बाजू साइड पर रखते उसकी जानिब झुकते बोला। मेरी सुनते हैं आप हमेशा? वो कहते कहते रुकी। उसे अपनी सांसें सीने में अटकती महसूस हुई। वो उसकी गर्दन पर झुका, सुलगते लपकते गहरा सांस भर गया। बोलो, क्या सुनो तुम्हारी? बालों में मुंह दिए गहरा सांस भरते आरजू की सांसें थमा दी। शर्ट लड़खड़ाते लफ्ज़ों और 120 की स्पीड से धड़कते दिल को काबू करते वो दीवार के साथ सिमटती व मुश्किल बोलती बात बदलने की कोशिश करने लगी। हाँ, क्या शर्ट? उसके लबों को आहिस्तगी से सुलगते होंठों से छूते वो मध्यम भारी पुरसोस आवाज़ में बोला था। जज्बों में बसी उसकी तलसम ज़दा सी खुशबू ने आरजू के 14 तबक रोशन किए थे। कपड़े। आरजू खुश्क पड़ते हलक को तर करते बोली। रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी महसूस हुई थी। धड़कन हथेलियों में धड़कती महसूस हुई। क्या कपड़े? वो मुकम्मल मदहोशी के आलम में उस पर झुका। उसकी हेज़ल घबराहट से भरपूर आंखों पर अपना लम्ब छोड़ गया। वो एक हाथ उसके गाल पर रखते अब उसके शगरफी लबों को सहला रहा था। आरजू ने हेज़ल आंखों से उसे देखा और दानियाल ने झट से उसकी आंखों को देखते हसरत से आंखें नीच ली। मुझसे बात करते वक्त अपनी नज़रें झुका कर रखा करो। नज़रें तुम उठाती हो, दिल मेरा भी ईमान होने लग जाता है। वो उसकी लरसती पलकों पर उंगली फेरते मध्यम गंभीरपन से बोलता। आरजू का चेहरा दहका गया था। वो लब कुचल कर रह गई थी। उसे अचानक क्या हो जाता था? वो उसके लहजे की नरमी पर हैरान रह गई थी। उसका दिल उसकी जानिब हमकने लगा था। आरजू ने वहाँ से हटना चाहा था जब दानियाल ने सरायत से उसे जाने दिया। आरजू का जिस्म होले से लरज़ उठा था। क्या तपिश भरा लम्स था। सुलगती सांसों की महक और उसकी दिल फरेब आवाज़ ने आरजू खान का दिल अलग लय पर धड़काना शुरू किया था। कि मैं क्या सोच रही हूँ? वो लब भेजे खुद से ही बुड़बुड़ाई थी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, जिस पर दानियाल हाथ पीछे बांधे पुरशौक नज़रों से उसे देख रहा था। मुझे पढ़ना है, खुद निकाल लें। आरजू वहाँ से फ़ौरन खिसकी। दानियाल के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट बिखर गई। वो वहीं सोफे पर ठहसा गया था। आज वो नताशा को इसलिए भी साथ लेकर गया था कि उसने नताशा को घर से बहुत दूर एक जगह दिला दी थी ठहरने के लिए। अब बस
ایسے ہی کسی کمپنی میں اسے جاب دلوا کر وہ اسے یہاں سے فوراً بھیجنا چاہتا تھا۔ اپنے دل میں بڑھتے جذبوں کو قابو کرنا مشکل ترین ہو رہا تھا۔ وہ کھل کر انہیں قبول کرنا چاہتا تھا۔ آخری مہندی کا دن بھی آ گیا تھا۔ صبح سے ہر طرف کہما کہمی تھی اور اب تو رات ہونے والی تھی۔ مہندی کا فنکشن کمبائنڈ تھا۔ ماہر کی طرف ہے ہی کون تھا؟ اس کی ماں اور چند ایک رشتہ دار، اور ادھر سے بھی بالکل خاص رشتہ داروں کو بلایا گیا تھا۔ ماہا کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا، جبکہ آرزو کئی بار آ کر اسے تسلی دے چکی تھی۔ ماہا کو عائشہ ہی تیار کر رہی تھی، جبکہ آرزو بھی تیار ہونے اپنے اور دانیال کے مشترکہ کمرے میں گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہوتی ماہا کے روم کی جانب بڑھی تھی۔ وہ کمرے میں انٹر ہوئی تھی، جہاں ماہا سوگوار حسن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہلکے بلو رنگ کا لہنگا پہنے، اوپر اورنج رنگ کی کرتی پہنے، دوپٹے کو بالوں میں سیٹ کیے وہ پھولوں کی جیولری میں کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ آرزو بے ساختہ اس کے گلے لگی۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ آرزو نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتے اس کے ہاتھ پر گرپ سخت تر کر دی۔ ماہا گہرا سانس کھینچتی خود کو ہمت دیتی عائشہ اور آرزو کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ ابھی تو آرزو خان نے ایک مین کام کرنا تھا۔ لان میں فنکشن کا ارینجمنٹ تھا، سب ینگ جنریشن کزن وغیرہ سونگ گا کر انجوائے کر رہے تھے۔ جب دو لوگوں کی نظریں اٹھی وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ ماہر رانا نے پہلی بار اتنا مکمل حسن دیکھا تھا۔ وہ نازک اندام لڑکی جس کے چہرے پر چھپانے کے باوجود اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار نظر اٹھا کر دیکھا، اور وہ صرف ایک نظر تھوڑی تھی، وہ تو ایک قیامت تھی تو ماہر رانا کے دل پر گزری تھی۔ وہ وائٹ کرتے پر ہلکے براؤن کلر کی باسکٹ پہنے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کل ایک بلٹ کھا کر ہاسپٹل میں پڑا تھا۔ دوسری جانب نیلی آنکھوں نے اپنی آفت کو دیکھا۔ مہندی رنگ کے سوٹ میں وہ بالوں کو کرل کیے کھلا چھوڑے، کانوں میں ایئر رنگ ڈالے، پاؤں میں خصا پہنے، ہم رنگ دوپٹہ اچھے سے پھیلائے، دانیال کو چاروں خانے چت کر گئی تھی۔ یا اللہ خیر! بے ساختہ ہی اس کے لبوں سے آزاد ہوا۔ ایک وہ ہیزن آنکھیں جب بھی چمکتی چین سکون لوٹ کر ساتھ ہی لے جاتی۔ ان دونوں نے ماہا کو لے جاتے ماہر کے برابر میں بٹھا دیا۔ درمیان میں ایک پردے سے ان دونوں کو الگ کیا ہوا تھا۔ عائشہ فی الحال ماری ماری پھر رہی تھی۔ ڈیل سائن ہونے کی وجہ سے معراج کو وہاں مزید کچھ کام نکل آیا تھا، اس لیے وہ کل ڈائریکٹ نکاح پر ہی آنے والا تھا۔ آرزو مسکراتی وہاں سے اندر چلی گئی اور ٹھیک 10 منٹ بعد وہ واپس آ گئی۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، ایسا اطمینان جسے اس نے جنگ فتح کر لی ہو۔ دانیال کی خود پر اٹھتی نظروں کو وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ جانے انجانے میں وہ فخریہ انداز میں کھڑی تھی۔ آخر کو اس کے محرم کی نظریں اس پر جو جمی ہوئی تھی۔ مہندی کا فنکشن بڑوں نے شروع کیا تھا۔ آرزو بے صبری سے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جب وہاں سے نتاشا باہر نکلی، تنگ فٹنگ والے شرارے کرتی میں اس کا نازک سراپا واضح ہو رہا تھا۔ آرزو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ چڑیل کہیں کی! آرزو منہ بنا کر بولی تھی، لیکن پھر کچھ یاد آتے مسکراتی۔ اس کی نظریں نتاشا پر تھی جس کا رخ دانیال کی طرف تھا۔ وہ دانیال کے پاس جاتی اس کے سامنے رکی۔ آرزو نے بے ساختہ دانیال کو دیکھا، جس نے اتنی تیزی سے نظریں پھیری تھی کہ آرزو لب دبا گئی۔ نتاشا نے گنگ چہرے سے دیکھا، دانیال نے ایک نظر اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ آرزو خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا ہواؤں میں لے جانے والا احساس تھا نا؟ اس کا محرم جو اسے اتنی فرصت سے تک رہا تھا، کسی نامحرم کے سامنے آنے سے نظریں ہی پھیر گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی نتاشا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا اور آرزو خان کے دل میں ہلچل مچا گیا۔ نتاشا غصے میں مکید اپنے پاؤں بار بار ہلا رہی تھی۔ بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ جب اس نے پاؤں بالآخر باہر نکالا تھا، ایک دل سوز چیخ ابھری تھی۔ سب لوگ کہیں رک کر اسے دیکھنے لگے۔ نتاشا چیخیں مارتی اچھل رہی تھی۔ اس نے دوسرا خصا بھی اتار دیا، جن میں سے 2 کاکروچ نکلے تھے۔ نتاشا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ پہلی بار ماہا کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ عائشہ لب دبا گئی، جبکہ دانیال نے پہلی ہی فرصت میں اپنی آفت کو دیکھا۔ نتاشا خوف سے سہمتی، تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا سارا میک اپ پوری طرح خراب ہوا تھا۔ آرزو آگے بڑھی اور نتاشا کو تھام کر ایک سائڈ پر بٹھایا۔ کیا ہوا نتاشا، آپ بھی ڈر گئی؟ وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو اشش کر اٹھتا۔ اس نے نتاشا کے بہتے آنسو صاف کیے۔ سب لوگ نفی میں سر ہلاتے واپس سے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہیں ڈرتے، اگر کبھی بڑی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ گیا تو؟ آرزو اس کے بال صحیح کرتے مصنوعی مسکرا کر بولی تھی۔ نتاشا نے لب کھینچے اپنے سے چھوٹی اس لڑکی کو دیکھا جس کی ہیزن آنکھوں میں چمک تھی۔ نظریں اگر خود پر رکھتی تو ایسا نہ ہوتا، اس لیے یہ ایک وارننگ ہی سمجھ لیں۔ اللہ کی طرف سے کسی دوسرے پر نظریں رکھنے سے بہتر انسان خود پر توجہ دے۔ وہ کہتی پلٹ گئی۔ نتاشا دانت کچکچاتے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ دانیال نے لب دانتوں تلے دبائے تھے۔ خان ویر ایک سونگ ہو جائے؟ عائشہ چہکی۔ دانیال نے نفی میں سر ہلایا۔ آرزو نے منہ بنایا۔ خان ویر پلیز نا، ایک ہی بس، عائشہ معصوم صورت بناتے بولی تھی۔ دانیال نے ماہا کے ساتھ بیٹھی آرزو کو دیکھا جو نفی میں سر ہلا رہی تھی، اور رخسار بیگم نہ جانے اسے کیا بول رہی تھی۔ ایک تھپڑ کھانے کے بعد آرزو نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ دانیال دھیرے سے ہنس دیا۔
चलें कोई शेर ही सुना दे। आयशा ने माइक उसे पकड़ाया, जिस पर वो उस बात में सर हिला गया। सब लोग उसे देख रहे थे। आरजू ने हेज़ल आंखें उठाकर उसे देखा। दानियाल ने उसकी आंखों में देखा। वो एक बार फिर से उसकी काजल की लकीरों में ही उलझ गया था। आयशा ने लब दबाते दानियाल की नज़रों की सीध में देखा। क्या कशिश थी उसकी आंखों में, मत पूछ। मुझसे मेरा दिल लड़ पड़ा, मुझे वो शख्स चाहिए। वो लफ्ज़ों में सहर का जादू चलाते बोला था। उसकी नीली आंखें हेज़ल आंखों पर जमी बहुत कुछ बाबर करवा रही थी, और एकदम ही दो दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हुए थे, जैसे दोनों एक ही शहर में जकड़ लिए गए हों। आरजू ने चौंकते नज़रें फेरी थी। उसकी बोलती आंखों में देखना मुश्किल तरीन अमर था। वाह वाह, क्या बात, शेर भी हो गया, काम भी हो गया। आयशा लब दबाए बोली तो सब लोगों का कहका गूंजा था। आरजू हुज्जल सी होती सर झुका के वहीं दानियाल ने चेहरा मोड़ लिया। मेहंदी का फंक्शन तमाम हुआ। माहिर लोग घर चले गए और अब सब मेहमान भी आहिस्ता आहिस्ता चले गए थे। माँ भी इस ताम जाम से काफ़ी थक गई थी, तभी वो भी कमरे में चली गई। आरजू भी अपने कमरे में जाते ही सो गई। दानियाल कल के कामों के बारे में जमशेद साहब से डिस्कस कर रहा था, लेकिन दिल बुरी तरह उन हेज़ल आंखों पर अटका हुआ था। कमरे में आते थके से अंदाज में उसने दुपट्टा उतार कर सोफे पर रखा। वॉशरूम गई, फ्रेश होते वो बाहर आई। सर पूरी तरह दर्द कर रहा था। बेसाख्ता नज़र अपने हाथों पर की, जिन्हें वो धोकर आई थी। मेहंदी के नक्श बहुत गहरे आए थे। उसमें दरमियान में लिखा एम। माँ के लबों से सिसकी सी निकली। माँ तो कहती थी मेहंदी गहरी तब आती है जब होने वाला शोहर बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, लेकिन उसका तो पहले से शोहर था ना, वो शोहर जो हर जज्बों को छुपाए सर्द मोरी का लबादा ओढ़े होता था। अचानक कमरे में किसी की मौजूदगी को पाकर माँ चौंकती इधर उधर देखने लगी थी। दिल घबराने लगा। अलेक्जेंडर। उसके लब खुद ब खुद घबराहट के चलते फड़फड़ा उठे। वो उसकी मौजूदगी महसूस कर सकती थी। पहचानने लगी हो मुझे माँ खान? खैरियत तो है? और ये इतना सजी सवरी किसके लिए हो? दुपट्टे से बेनियाज उसके हुस्न को देखते वो सर्द वहशत से लबरेज आवाज़ में बोला था। माँ ने घबराते लड़खड़ाते फ़ौरन दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए थे। वो एक जुस्त में पर्दों के पीछे से निकलकर माँ के रास्ते में हाइल हुआ। किसके लिए इतना तैयार हुई हो तुम? वो अपनी सर्द सी आवाज़ में बोला। माँ का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ डाला था। वो घबरा कर पीछे की जानिब कदम बढ़ाने लगी। जब वो एक जुस्त में उस तक पहुँचा। बोलो, जवाब तो मैं कुछ पूछ रहा हूँ, किसके लिए इतना सच सवर रही हो? माँ के बालों को मजबूती से अपनी सख्त गिरफ्त में लेते वो हाथ उसकी कमर पर लपेटे उसे खुद के करीब करते उसके चेहरे पर फंकारा था। माँ शिद्दत से काँप उठी। अलेक्जेंडर। माँ सिसकी। उसे अलेक्जेंडर की फौलादी उंगलियाँ अपनी कमर के अंदर धंसती महसूस हो रही थी। माँ खान, एक बात गौर से सुन लो, तुम पर नफरत और मोहब्बत दोनों में से मेरा हक है। खबरदार अगर दोबारा तुम किसी और के लिए इस रूप में आए। माँ के गाल पर बहते आंसू को अपनी उंगली से चुनते वो उसके बालों पर करीब खीली कर गया। माँ ने उसकी हेज़ल ग्रीन आंखों में झांका था, जहाँ साफ सर्दपन के साथ चमक भी थी। अब क्यों आए हो यहाँ? माँ रोते हुए बोली थी। वो दोहरी अज़ियत का शिकार थी। एक तरफ अलेक्जेंडर की तरफ दिल माइल हो रहा था, तो दूसरी तरफ किसी अनजान शख्स से निकाह पर निकाह। वो कैसे यह सब रोके, उसे समझ नहीं आ रहा था, जबकि अलेक्जेंडर उसके वजूद को गहरी नज़रों से देख रहा था। अपना हक वसूल करने। वो माँ की कमर पर ग्रिप सख्त करते उसे शिद्दत से खुद में भेज गया। उसकी गर्म सांसें माँ के कंधे को झुलसा रही थी, जबकि आंखों में उभरी नफरत भरी चमक माँ से फिर से छुपी हुई थी। तुम्हें खुद में बसाने, इतना कि तुम्हें खुद के वजूद से मेरी खुशबू महसूस हो। वो जबड़े भेजे, एक एक लफ्ज़ छुपा छुपा कर अदा करके। ये उसका आखिरी बार था उन लोगों पर, जबकि माँ के दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई। बोलो, चाहती हो ना मुझे? अलेक्जेंडर ने बड़ी शिद्दत से उसके कंधे पर अपना गरम नरम लम्ब छोड़ते कहा। माँ को अपना वजूद जलता महसूस हुआ। नहीं। वो नफ़ी में सर हिला की। वो खुद से अलेक्जेंडर को दूर करना चाहती थी, जिसकी उंगलियां उसकी कमर की गहराइयों में उलझती उसकी कुर्ती की डोरी को तोड़ चुकी थी। माँ ने सख्ती से उसे धिक्का दिया था। चले जाइए यहाँ से। दर्द ने सिर्फ इंसान है, आप बल्कि इंसान कहलाने के लायक ही नहीं। वो चीखी थी, कहीं आंसू गालों को भिगो गए। वो लब सख्ती से एक दूसरे में प्योस्त कर गया। ये न जाने कितनी बार था जब सामने खड़ी लड़की ने उसे धुतकारा था। इंसान मत को मुझे माँ खान, आजकल के इंसानों के साथ मुझे जोड़ने से अच्छा है तुम सिर्फ मुझे दरिंदा ही कह लो। वो मुठियाँ भींचे बोला था। माँ सांस रोके उसे सुन रही थी। कल आऊँगा तो मिलेने, और मुझे तुम भी नहीं रोक सकोगी, याद रखना तुम। वो उंगली उठाते जिस तरह आया था वैसे ही वापस चला गया। वहाँ ज़मीन पर बैठती रोती चली कि काश मौत आए और वो खामोशी से उसका हाथ थाम कर चली जाए, बग़ैर किसी से कोई शिकवा किए, बग़ैर किसी को कुछ बताए, बग़ैर किसी के हुक्म की पाबंद बने, बग़ैर किसी की ज़िद बने।
आज महा का निकाह था। ब्लड रेड कलर के लहंगे में बालों का जूड़ा बनाए, स्टाइल और सलीके से दुपट्टा सर पर टिकाए, मेकअप के साथ ज्वेलरी में वो क़यामत खेज हुस्न की मालिक लग रही थी। सोगवारियत मज़ीद बढ़ गई थी। उसकी सुर्ख सूजी आंखों पर काजल की लकीर ने उसकी आंखों को अलग ही रूप बख्श दिया था। उसका दिल शिद्दत से बस फटने को था। दिमाग की शरेयानी फूली हुई थी। दिल तेज़ी से धक धक कर रहा था। बारात आ गई। आयशा की चहकती आवाज़ गूंजी तो महा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रुक गया था। जब ही जमशेद खान के साथ सफिया बेगम भी कमरे में दाखिल होती, बेटी की बलाएं लेने लगी थी। बेटा, तुम्हारे छोटे पापा और आगा जान इधर ही होंगे, मुझे स्टेशन जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। जमशेद खान जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन स्टेशन बहुत ज़रूरी काम था, जिसकी वजह से वो महा को अपने साथ लगाते, उसके सर पर हाथ रखते वहाँ से चले गए। महा उदासी की मूरत बनी हुई थी। जब आरजू भी कमरे में एंटर हुई, वो ब्लू और सिल्वर कलर की कामदार फ्रॉक में मलबूस बाल स्ट्रेट किए हुई थी। वो आगे को बढ़ी। बड़ी मामा, आप बाहर देखें, और आयशा, आपको मिराज भाई बुला रहे थे, मैं महा को बाहर लेकर आती हूँ। आरजू मुस्कुरा कर बोली थी। वो बस उन्हें वहाँ भेजना चाहती थी। आयशा मुस्कुराती वहाँ से पलट गई। सफिया बेगम भी सर हिलाती चली गई थी। वो तुम्हारा गैंगस्टर आ जाएगा ना, तो तुम बस खामोशी से चली जाना महा, बस वो निकाह से पहले आ जाए, तब तक हिम्मत रखो। आरजू उसे तसल्ली देते बोली थी। उसका खुद का दिल बुरी तरह घबरा रहा था। अगर अलेक्जेंडर ना आया तो वो खुद निकाह रोक देगी। उसने पक्का इरादा कर लिया था। ओके चलो। महा के बारीक से रेड दुपट्टे से उसका घूंघट निकालते वो उसे लिए चलने लगी, जबकि महा को अपने कदम मन मन के भारी होते महसूस हो रहे थे। उससे चला ही नहीं जा रहा था। रूह जैसे भी जिस्म का साथ छोड़ देगी, वो ऐसा महसूस कर रही थी। महा जमशेद खान वल्द जमशेद खान, क्या आपको माहिर राना वल्द मोहम्मद राना से सिक्का राइजुल वक्त 30 लाख हक महर की ये निकाह कबूल है? आगा जी के इशारे पर काजी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू किया था। महा का दिल तेज़ी से धक धक कर रहा था। आरजू की भी सांस अटकी हुई थी। उसके ज़ुबान को चुप सी लगी हुई थी। लब काटती वो बस धाड़े मारते रो देने के दर पर थी। रुक जाओ, अपने आप को हमारे हवाले कर दो अलेक्जेंडर। लॉन में एक चिंगारती आवाज़ गूंजी थी, एक तेज़ आवाज़ जिसने सबको अपनी तरफ मतवज्जे किया। महा ने बारीक से घूंघट के आर पार इधर उधर देखा था। सब लोग हैरान परेशान खड़े थे। बहुत जल्दी ढूंढ लिया तुमने मुझे, बहुत होशियार हो। उसने तेज़ी से महा का हाथ खींचते उसे अपनी गिरफ्त में लिया था। सब फटी फटी नज़रों से उसे देख रहे थे। मेरी बेटी से दूर रहो माहिर राना, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। उस पर गन ताने वो आगे बढ़ते चीखे थे। जब माहिर राना ने गन निकालते महा पर तान दी थी। महा साकित नज़रों से उसे देख रही थी, जो अब उस पर गन ताने खड़ा था। अलेक्जेंडर, फड़फड़ाते हैरत से भरपूर अल्फाज मुंह से अदा हुए थे। उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो अलेक्जेंडर कैसे हो सकता था? वो हेज़ल ग्रीन आंखों वाले अलेक्जेंडर को देख चुकी थी, फिर कैसे? दूर, हर किस नहीं जाने दो मुझे, वरना तुम्हारी बेटी को इधर ही जन्नत पहुंचा दूंगा। वो सर्द लहजे में बोला। सब शौक स्टेट में खड़े थे। मेराज दानियाल ने आगे बढ़ना चाहा। जब उसने महा के करीब गन मजीद कि वो दोनों ही वहीं रुके। बटरफ्लाई, पहचाना नहीं? वो बस इतनी कहने की देर थी। वो लफ्ज़ बटरफ्लाई, महा की रूह कांप उठी थी। वो साकित नज़रों से उसे देख रही थी। जब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, कैसी मुस्कुराहट जो सुकून से बर्बादी देखने पर आती है ना, बिल्कुल वैसी। मैं तुम्हारी खाल खींच लूँगा ज़लील इंसान, वो चीखे थे। वो जब स्टेशन के, तब वो हैरान रह गए थे। आधा घंटा पहले ये सब क्या है? कमिश्नर जमशेद खान चीखे थे। बाहर खड़े कांस्टेबल और बाकी सब ऑफिसर फिक्रमंदी से खड़े थे। सर, आग लगी, पता नहीं कैसी। एक ऑफिसर सर झुकाए बोला। जमशेद खान ने सामने पुलिस स्टेशन के अंदर आग की लपेटें उठती देखी थी। उनका दिमाग भग से उठ गया था। गुस्से से नसें फूलने लगी। बाहर का कैमरा चेक किया, वो चीखे थे। जी सर, लेकिन कुछ नहीं मिला, फुटेज गायब है। ऑफिसर फिर से बोले थे। फायर ब्रिगेडियर आती अब आग बुझाने लगी थी। जमशेद खान का दिमाग माऊफ हो रहा था। उसके सामने दुकान के बाहर नजर आते कैमरे को देखा। वहाँ चलो। वो उस दुकान पर गए थे। वहाँ के मालिक से कैमरे की फुटेज दिखाने को बोला। अब सामने फुटेज चल रही थी, जहाँ एक आदमी आया और खुले आम स्टेशन जला दिया था। रात का पहर था। उसके साथ 3 आदमी थे, जिन्होंने कुछ कांस्टेबल और ऑफिसर बेहोश करने को पहले स्प्रे की थी। कमिश्नर लब भेज के, सर ये हेड, ये तो अलेक्जेंडर है, एक ऑफिसर बोला था। जमशेद खान ने गुस्से से स्क्रीन को घूरा। वो तेज़ी से वहाँ से टीम को ले निकले थे और अब वो यहाँ खड़े थे माहिर राना, द डेडली गैंगस्टर के सामने। दुकान पर लगे कैमरे में बस एक सुराख था और वो एक रिंग थी जो माहिर की सबसे छोटी उंगली में थी, और वही रिंग अलेक्जेंडर की उंगली में भी थी, जिस पर बहुत छोटा सा एम लिखा हुआ था। खबरदार, अगर ऐसा कुछ करने की जुर्रत भी की, अपनी बेटी का मरा हुआ मुंह देखोगे तुम सब। ऑफिसर शेराज राना, याद है तुम्हें?
اس نے قہر ڈھاتی نظروں سے صفیہ بیگم کی طرف دیکھا جو ساکت سے اس کی آنکھوں میں اترا جنون دیکھ رہی تھی۔ مہا کے لب دھیرے سے پھڑپڑا اٹھے تھے۔ وہ شخص جس کی جانب دل لپک رہا تھا، وہ شخص جس کی محبت کا دم دل کہیں نہ کہیں بھر رہا تھا، وہ شخص دھوکے باز تھا، وہ تو اسے مارنے والا تھا۔ کیا واقعی مہا خان کا وجود اس کی نظر میں کچھ نہیں تھا؟ میری بیٹی، صفیہ بیگم آگے کو بڑھی جب اس نے قہر ڈھاتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ ایسی نظریں جو خود سر ہوتی ہیں، جو سب برباد کر دینے کی غرض رکھتی ہیں، ایسی نظریں۔ وہ آپ کی بیٹی نہیں رہی، وہ آپ سے نہیں، پچھلے 1 ماہ سے میری بیوی ہے۔ اس کی زندگی پر، اس کی موت پر اس دنیا میں صرف میرا اختیار ہے۔ وہ بولا تو لہجے میں چنگاریاں تھی۔ سب لوگوں نے حیران کی بھری نظروں سے مہا کو دیکھا۔ مہا خان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ وہ نظریں تھی یا خنجر تھے جو دل میں پیوست ہوتے اسے لہو لہان کر رہے تھے؟ وہ مہا خان جو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر رو پڑی تھی، آج ساکت تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس شخص نے اسے واقعی دھوکہ دیا ہے۔ اس نے تو کہا تھا اس کے جینے مرنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہا واقعی وہ سب سچ تھا۔ کیا مہا خان واقعی برباد ہونے چلی تھی؟ نہ چلی تھی، نہیں، برباد ہو چکی تھی۔ مہا خان کو اپنا وجود بے ضرر لگا تھا۔ ہائے، موت آ جاتی اسے، اور جس گھڑی یہ آدمی خود میں خدا ہو جائے گا۔ کہنے والے نے کہا تھا سب فنا ہو جائے گا۔ یہ محبت ہے، یہ مر جانے سے بھی جاتی نہیں تو کوئی قیدی نہیں جو رہا ہو جائے گا۔ الیگزینڈر کی تیش بھری نظریں صفیہ بیگم پر جمی تھی۔ اس کی لہو رنگ آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی، کنپٹی کی رگیں سلگ رہی تھی۔ جب ایک زوردار آواز کے ساتھ اس نے سامنے دیکھا، مہا کے منہ سے خون نکلا تھا۔ ساکت کالی آنکھیں لیے وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھیں پھیل کی تھی۔ مہا نے خود الیگزینڈر کے ہاتھوں پر دباؤ دیتے گن چلا دی تھی۔ وہ تو صفیہ بیگم کو نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ ہوش کہاں رہا تھا کب مہا نے گولی چلائی جو سیدھا اس کے پیٹ میں لگی۔ خون نکلتا لال جوڑے میں بستا چلا گیا۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے پیچھے کی جانب گرتی چلی گئی۔ الیگزینڈر نے اس کی کالی آنکھوں میں بہت کچھ ٹوٹتا محسوس کیا تھا۔ سب کچھ ٹھہر سا گیا، یکدم سب کچھ اندھیروں میں جاتا محسوس ہوا تھا۔ بٹر فلائی، وہ چیخا تھا۔ دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ الیگزینڈر کو لگا جیسے سانسیں کسی نے کھینچ کر دور کر دی ہوں۔ دل نے بری طرح پسلیوں میں سر پٹخا۔ بہت گھمنڈ تھا نا تمہیں اپنی طاقت پر؟ اب دیکھ، وہ پڑی ہے زمین پر، مرنے لگی ہے۔ ہو گیا بدلہ پورا؟ مبارک ہو، دل نے پوری طرح لتاڑا تھا۔ ستم کیا تھا نا، آج اس نے سارے بدلے ایک ساتھ لے گی۔ الیگزینڈر کی روح نے پوری طرح اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ دل پھٹ جانے کے دہانے پر کھڑا ہوا۔ اگر نفرت ہی تھی تو درد کی ٹیس کیوں دل میں اٹھ رہی تھی؟ کیوں لگ رہا تھا جان ابھی نکلی، ابھی وہ مر گیا؟ مہا، جمشید خان چیختے آگے کو بڑھے۔ جب الیگزینڈر نے ہوا میں فائر کیا اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑ گئی تھی، لیکن چہرے کے تاثرات اب بھی سخت تر تھے۔ وہ لب بھیج گیا، جانے تو مجھے یہاں سے، ورنہ مر جائے گی وہ بولا، اور یہ اس کی آخری خود غرضی بھرے الفاظ تھے جو مہا خان نے سنے تھے۔ وہ آخری پگھلا ہوا سیسا تھا جو کانوں میں پڑتا روح تک کو سلگا گیا تھا۔ وہ نیم سا آنکھوں سے الیگزینڈر کو دیکھتی، فقط ہنستی۔ وہ شخص ترسے گا مجھ سے بات کرنے کو جس نے اپنے لہجے سے میرا دل دکھایا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کی۔ اب اس کے سرخ آنچل کے پاس چہرے پر ڈر نہیں تھا۔ وہاں صدیوں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جو منزل مل جانے کا سکون ہوتا ہے نا، وہ سکون تھا۔ بٹر فلائی، بہت برا کیا تم نے۔ وہ اسے بازوں میں اٹھائے، گن ہاتھ میں پکڑے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے اس کی گاڑی میں بیٹھ کر غائب ہونے تک گھر والے اس کے پیچھے آئے۔ الیگزینڈر فل سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ آج کوئی دیکھے ملک پر قبضہ کیے بیٹھے الیگزینڈر کو تو ہنسنے لگ جائے۔ وہ سر شخص بہت غرور رکھتا تھا چہرے پر، اب بار بار پلکیں جھپکا رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیل رہا تھا۔ دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ بے سود پڑی تھی۔ وہ کہہ تو رہی تھی مار دو اسے، اور آج وہ مر گئی۔ الیگزینڈر کے دل کو کسی نے کچل ڈالا تھا۔ کیا مہا خان مر گئی تھی؟ کیا وہ الیگزینڈر کو وحشتوں میں چھوڑ کر مر گئی، یا پھر الیگزینڈر کی وحشتوں کی وجہ سے مر گئی؟ میں گریزاں ہوں محبت سے تو سبب کچھ ہے، ورنہ کون ہے جو چاہت کا طلبگار نہیں ہوتا؟